Hello, dear students. How are you all? I hope and believe that you are well by the grace of Almighty. I'm Milan Mondal here in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. I'm taking online classes regularly on English language and I have divided the classes into 4 different categories and the categories are the classes for the ACC students for their academic English. Then second number is the English classes for learning English language, and then classes for English literature, classes on English literature for the students of honors and masters who are studying in English under National University. And then I also making regular online classes for those students who are taking part in different tests, especially for jobs like BCS or varsity admission test. So I actually have targeted these 4 areas to create video classes so that all kinds of students or all level of students or learners can get help from this channel. And I hope you all are with me with your great interest to learn English in any way. Okay. So today, as usual, I am here in this channel to take another online English class for the students of ACC level, and the class is on their English first paper textbook. And from that textbook, I will read a passage, an important passage from Unit 3, Lesson 3. And the title of the very lesson is I Have a Dream. And the passage is actually the speech uh, delivered by Martin Luther King Jr. I think you have already heard the name of this great person. He was a great leader. And when we'll go to read the passage, we'll know more about this great person. And I also want to say that please try to know more about this person from internet or from anywhere or from any source about this person's life or um, characters, etc. So that if any question is set on this person like uh, rearrange or anything, you can answer them well. So please let's go to the textbook from where we will learn the lesson. Okay. Okay, dear students, this is your textbook. I hope you have the textbook with you and also pen and paper beside you so that you can write down the important points and the meanings of new words or phrases. I want to go to the table of contents where we'll see whether there are more lessons in Unit 3 or not. I have already shown in my previous classes on this unit that I have already taken 3 classes on this unit, 1 class for lesson 1 and 2 classes for lesson 2, because you have already known that there are 2 different poems on dreams, and I have taken separate classes for those poems, and I have also shown how to write theme on a particular poem. Okay, now we are going to finish this unit by going through the passage from lesson 3 of this very unit. And you have already known the title of this lesson is I Have a Dream. So let's go to the page number 40 where the lesson is in your textbook.
So here we are at page 40. We can see the person here in picture, Martin Luther King Jr. And here is a short life sketch of this great person. The name of this person is Martin Luther King Jr. January 15, 1929, April 4, 1968. So the first date is the birth date of this great person, and the last one is the date when he passed away. American pastor, non-violent activist, and humanitarian. Actually, he was an American pastor, a non-violent activist. Non-violent বলতে আমরা বুঝি কি যে মোটামুটি যেখানে কোনো ভায়োলেন্স থাকবে না, রক্তক্ষয়ী ব্যাপার থাকবে না, এমন যে সকল আন্দোলন রয়েছে সেই আন্দোলনের কর্মীকে বুঝবো আমরা হচ্ছে নন ভায়োলেন্ট। এবং তিনি ছিলেন একজন হিউম্যানিটেরিয়ান, মানব কল্যাণকারী ব্যক্তি, মানুষের জন্য কাজ করেন এমন। আর সেই ব্যক্তির দ্বারা লিখিত ডেলিভার্ড কৃত একটি স্পিচ হচ্ছে আই হ্যাভ আ ড্রিম। তাহলে এই আই হ্যাভ আ ড্রিম প্যাসেজটি আমরা এখন পড়া শুরু করব। তো আমরা এখানে একটু জেনে নিই এই প্যাসেজ সম্পর্কে যে আসলে কি বলা হচ্ছে। দেখো আমরা বলি একটু বুঝে নিই। দ্য ফলোইং ইজ অ্যান অ্যাব্রিজড ভার্সন। অ্যাব্রিজড মানে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত। তিনি অনেক বড় একটা স্পিচ এখানে দিয়েছিলেন, তার ভিতর থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু এখানে কেটে তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে। অফ আ ফেমাস স্পিচ, এটা একটি ভাষণ, বিখ্যাত ভাষণ, মেড বাই মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র অন 28 আগস্ট 1963 ইন ওয়াশিংটন ডিসি, ইউএসএ। অতএব ইউএসএ এর ওয়াশিংটন ডিসি থেকে দেওয়া 1963 সালের 28 আগস্টের একটি বিখ্যাত ভাষণের সংক্ষিপ্ত একটা অংশ এখানে আমরা যুক্ত করেছি। এখানে ঠিক আমরা বর্ণবাদী কিছু গন্ধ পাবো, যেটা আমরা আমাদের ইউনিট 1 লেসন 2 তে পড়েছিলাম নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে, যিনি বর্ণবাদী বা অ্যাপার্থেইড যে বিষয়টা ছিল, প্রচলিত ছিল, যে সিস্টেমটা ছিল একটা দেশে সাউথ আফ্রিকা, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই সাউথ আফ্রিকায় বর্ণবাদী বৈষম্য ব্যাপকভাবে বিরাজমান ছিল, কিন্তু সংগ্রামের কারণে একসময় সে বর্ণবাদী যে সিস্টেমগুলো ছিল সরকারের সেগুলো বাতিল হয়ে যায়। বাট স্টিল we are facing this very race discrimination everywhere in our country, not only in our country, in different countries of the world. আমাদের দেশেও কিন্তু এরকম বর্ণবাদী কালার দিয়ে না হলেও কিছুটা তো আমরা ক্লাস সিস্টেমে চলে আসি। আসলে রেস ডিসক্রিমিনেশন, apartheid, color discrimination are all similar things but actually different ways. Okay, ডিসক্রিমিনেশনটা বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে, আমাদের দেশে রাজনৈতিক কারণে হয়ে থাকে, ধর্মীয় কারণে হয়ে থাকে, যদিও এটা খুব বেশি ডিপ নয়। সামান্য আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় ধর্মীয় কারণে দাঙ্গা হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা আসলে দেশ হিসেবে, বাংলাদেশ হিসেবে আমরা কিন্তু অনেকটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিরাজ করছি। আমাদের ধর্মীয় দাঙ্গা অতটা নেই, বর্ণবাদী দাঙ্গা অতটা নেই, রাজনৈতিক দাঙ্গাও খুব বেশি নয়, যেটা অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো। কিন্তু এই যে বর্ণবাদী বৈষম্য, যেটা আমেরিকাতে ব্যাপক পরিমাণ সেই সময়ে ছিল আর কি। দেখো এখানে আমরা দেখছি 1929 সাল, কিন্তু তার মানে এই বিংশ শতাব্দীতেও এই বিষয়টা ব্যাপক হারে মানুষকে কিন্তু নাড়া দিয়েছে, বা যে বর্ণ বৈষম্যের ব্যাপারটা আমেরিকার মতো একটা উন্নত দেশে, হ্যাঁ, সেখানেও কিন্তু বিরাজ করছিল। তা যাই হোক, আমরা এখন স্পিচ থেকে কিছু অংশ পড়ে নিই এবং জানার চেষ্টা করি যে what was the condition of the American society at that very time when this very great person was staging a movement against apartheid. Okay, তো চলো আমরা দেখে নিই। এগুলো মানে যে ডট ডট দেওয়া মানে হচ্ছে এর আগে অনেক কথা রয়েছে, ডট ডট দেওয়া মানে হচ্ছে এর মধ্যেও অনেক কথা রয়েছে, কিন্তু সেগুলো কেটে ছেটে ছোট করে দেওয়া হয়েছে ভাষণটাকে। তো তিনি শুরুটা এখানে শর্ট করে দেওয়া হয়নি, এখানে প্রথম অংশটুকু বাদ দিয়ে ঠিক আমরা এখান থেকে শুরু করব। দ্য নিগ্রো ইজ স্টিল নট ফ্রি। তিনি তার ভাষণের মধ্যে বলছেন নিগ্রোরা এখনো মুক্ত নয়। দ্য লাইফ অফ দ্য নিগ্রো, নিগ্রোদের জীবন, স্টিল এখনো স্যাডলি ক্রিপলড, দুঃখজনকভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে, পঙ্গু হয়ে আছে,
কিসের দ্বারা? বাই দ্য মেনাকলস অফ সেগ্রিগেশন। মেনাকলস মানে হচ্ছে হাতকড়া। আমরা জানি, আমরা উম, দোষীদেরকে যখন ধরি, পুলিশেরা বিশেষ করে ধরে, তখন তাদের হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হয়। তা সেই হাতকড়া বলা হচ্ছে। কিসের হাতকড়া এখানে? তাহলে হাতকড়াকে আমরা কিন্তু মেটাফরিক্যাল ইউজ করেছি, এখানে সরাসরি আমরা হাতকড়া বুঝবো না, কিন্তু ওই সেন্সে বুঝবো যে কিছু একটা বিষয় আমাদের হাতকে আবদ্ধ করে রেখেছে, আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি না। আর সেটা কিসের? সেগ্রিগেশন। সেগ্রিগেশন মানে কি? বিচ্ছেদ, মানে একজন আরেকজনের সাথে সম্পর্ক না থাকা। সাদা কালোর যে একটা বৈষম্য, এর কারণে যে ওদের মধ্যে যে একটা অন্তমিল, সে মিলটা নেই। অতএব এই বিচ্ছেদের যে হাত করা, সেটা নিগ্রোদেরকে এখনো দুঃখজনক ভাবে পঙ্গু করে রেখেছে। শুধু হাত করা নয়, দ্য চেইনস অফ ডিসক্রিমিনেশন, এবং বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ধর্মীয় বৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য, স্বাধীনভাবে বসবাস করার যে বৈষম্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য, এত পরিমাণ বৈষম্য যে বৈষম্যটা অনেকটা চেনের মতো একটা বিশাল, বিভিন্ন বিচিত্র বৈষম্য তাদেরকে পঙ্গু করে রেখেছে। তাহলে তাদের জীবন কিভাবে পঙ্গু হয়ে আছে? বাই দ্য মেনাকলস অফ সেগ্রিগেশন অ্যান্ড বাই দ্য চেইনস অফ ডিসক্রিমিনেশন। দ্য নিগ্রো লিভস অন আ লনলি আইল্যান্ড অফ পভার্টি। তাহলে নিগ্রোরা এখন বসবাস করছে কোথায়? একটা দ্বীপে। লনলি আইল্যান্ড মানে কি? নির্জন একটা দ্বীপে। কিসের দ্বীপ? অফ পভার্টি। আসলে এখানে আইল্যান্ড বলতে আমরা ঠিক আলাদা দ্বীপকে বুঝবো না, কিন্তু একটা মানে বিচ্ছিন্ন অংশকে বুঝবো, যে একই জায়গাতে থেকেও তারা কিন্তু মূল বা যে কেন্দ্রীয় সমাজ, সেই সমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। তারা আমেরিকান ল্যান্ডেই বসবাস করছে, সাদা কালোদের মধ্যেই বসবাস করছে, কিন্তু তারা হচ্ছে কি সাদা থেকে বিচ্ছিন্ন। যে হোয়াইট পিপলরা যে স্বাধীনতা এনজয় করছে, তারা যা কিছু ভোগ করছে, সেটা হয়তো এই নিগ্রোরা ভোগ করতে পারছে না। তাই বলছে যে তারা একটা লনলি আইল্যান্ড অফ পভার্টি, দারিদ্র্যের এক নির্জন দ্বীপে বসবাস করছে। সেটা আবার কোথায়? ইন দ্য মিডস্ট অফ আ ভাস্ট ওশেন। বিশাল, ভাস্ট ওশেন মানে কি? বিশাল এক সমুদ্র, তার মধ্যে। আর এই বিশাল সমুদ্র বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে? আমেরিকাকে বোঝানো হচ্ছে, আমেরিকান সোসাইটিকে বোঝানো হচ্ছে। অফ ম্যাটেরিয়াল প্রসপারিটি, কারণ আমেরিকা কিন্তু দিন দিন পার্থিব দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে, জাগতিক দিক থেকে কিন্তু প্রসপার করছে, দিন দিন উন্নত হচ্ছে, সমৃদ্ধ হচ্ছে। তাহলে এই যে ম্যাটেরিয়াল প্রসপারিটির বিশাল এক সমুদ্র যে আমেরিকা, সেই আমেরিকার মধ্যে বসবাস করেও নিগ্রোরা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে দারিদ্রতার মধ্যে বসবাস করছে। তাহলে এখানে কিন্তু আমরা মেটাফরিক্যাল অনেক ওয়ার্ড আমরা পেয়েছি। মেটাফরিক্যাল মানে কোনো কিছু দিয়ে তুলনা করে বোঝানো। যেমন আইল্যান্ড বলতে আমরা বুঝতেছি লনলি আইল্যান্ড বলে নির্জন একটা দ্বীপ, কিন্তু এখানে আমরা সরাসরি দ্বীপকে বুঝছি না, কিন্তু ওই আমেরিকান সোসাইটির আলাদা সেপারেশনকে বুঝছি, যে মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতাকে বুঝছি। একইভাবে ভাস্ট ওশেন বলতে আমরা আমেরিকান সোসাইটিকে বুঝছি, কিন্তু আমেরিকান সোসাইটিকে আমরা বুঝছি, কিন্তু আসলে সমুদ্রকে বুঝছি না। কিন্তু এর যে সমৃদ্ধির যে বিশালতা, সেটাকে নির্দেশ করার জন্যই কিন্তু আসলে ভাস্ট ওশেন কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। আর ম্যাটেরিয়াল প্রসপারিটি বলতে জাগতিক ভাবে, আধ্যাত্মিক ভাবে নয়, জাগতিক ভাবে উন্নতি করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, গাড়ি বাড়ি বিল্ডিং, উন্নত অবকাঠামো থেকে শুরু করে, উন্নত অর্থনীতি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, সবকিছুকে বোঝাচ্ছে ম্যাটেরিয়াল প্রসপারিটি। অর্থাৎ আমেরিকা হচ্ছে কি? এই জাগতিক সমৃদ্ধির এক বিশাল বিশাল জায়গা। আর সেই সমৃদ্ধির মধ্যেও কিভাবে নিগ্রোরা একটা ছোট্ট দারিদ্রতার মতো একটা ছোট দ্বীপে তারা বসবাস করছে, এই বিষয়টা কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এন্ড ইউ আর ফলোইং মি থ্রু ইউর বুকস। ওকে, দ্য নিগ্রো স্টিল, এখনো নিগ্রোটা ল্যাঙ্গুইশিং। ল্যাঙ্গুইশিং মানে কি? কাতরানো, ধুকে ধুকে মরা, রোগে জীর্ণ হয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরাকে বোঝাচ্ছে ল্যাঙ্গুইশিং। কোথায়? ইন দ্য কর্নার্স অফ আমেরিকান সোসাইটি। তাহলে এই যে বিশাল যে আমেরিকান সোসাইটি, তার কোনায় কোনায়, কারণ কি? তারা সমাজের সাথে মিশতে পারেনি, বা সমাজের সাথে মিশতে তাদেরকে দেওয়া হয়নি। সো দে আর লিভিং সেপারেটলি ইন পার্টিকুলার কর্নার্স। আর এখানে কর্নার বলতে আমরা কোনা ঠিক বুঝবো না, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকার জগৎকে ছোট একটা অবস্থানে তাদেরকে আটকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাটাকে বোঝাচ্ছে। তাহলে আমেরিকান সমাজের যে কোনায় কোনায় নিগ্রোরা এখনো ধুকে ধুকে মরছে। অ্যান্ড ফাইন্ডস হিমসেলফ, এবং কোথায় নিজেদেরকে আবিষ্কার করছে? ইন হিজ ওন ল্যান্ড অ্যাজ অ্যান এক্সাইল। এই যে and finds himself an exile, মানে নির্বাসিত। এক্সাইল মানে কি? নির্বাসন দিয়ে দেওয়া, নিজ থেকে কোনো নিজস্ব জায়গা থেকে, বাড়ি থেকে, দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। তাহলে এখানে এক্সাইল হচ্ছে কোথায়? ইন হিজ ওন ল্যান্ড, যে দেশ একসময় তাদের ছিল,
রেড ইন্ডিয়ানদের ছিল, নিগ্রোদের ছিল, সেই নিগ্রোরাই এখন নিজ দেশেই নিজেদেরকে দেখছে কি হিসাবে, নির্বাসিত হিসাবে, যে আমার দেশে আমরা এখন স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারছি না। এটা কে বলছেন? মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ইন হিজ স্পিচ, তার এই বক্তৃতার মধ্যে বলছেন। সো উই হ্যাভ কাম হিয়ার, সুতরাং আমরা আজকে এসেছি টুডে আজ টু ড্রামাটাইজ, নাটকীয় ভাবে বর্ণনা করতে, মানে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে, আর শেমফুল কন্ডিশন, একটা লজ্জাজনক অবস্থাকে। সুতরাং আজকের এই ভাষণের মাধ্যমে আমরা এসেছি আমাদেরই একটা লজ্জাজনক পরিস্থিতিকে নাটকীয় ভাবে বর্ণনা করতে। এই হলো the condition of American society in which the Negroes are living in a very plight, great plight. Okay, মানে বড় ধরনের দুর্দশার মধ্যে তারা কিন্তু বসবাস করছে। তারপর চলে যাই, আই সে টু ইউ টুডে, আজ আমি তোমাদের বলছি বা আপনাদের বলছি, মাই ফ্রেন্ডস, আমার বন্ধুরা। আমাদের বন্ধু বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে? তার সামনে উপস্থিত যে সকল মানুষজন তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে। সেখানে বন্ধু বলতে তিনি কিন্তু ওখানে সাদা কালো উভয়কে বোঝাতে চেয়েছেন। ওখানে হয়তো সাদা কোনো মানুষ উপস্থিত থাকতে পারে। তা ফ্রেন্ডস বলতে আমরা সবাইকে বুঝবো যে দোজ হু আর লিসেনিং টু হিম, তার কথা শুনছে। তাহলে আজ আমি আপনাদের বলছি, সো ইভেন দো, এমনকি যদিও, উই ফেস দ্য ডিফিকাল্টিস অফ টুডে অ্যান্ড টুমরো। অফ টুডে অ্যান্ড টুমরো মানে কি? প্রতিনিয়ত, আজকে আগামীকালকে, আবার এভাবে প্রতিনিয়ত যদিও আমরা ফেস করছি, মুখোমুখি হচ্ছি বিভিন্ন সমস্যা। ডিফিকাল্টিস মানে কি? সমস্যা বা প্রবলেমস, এগুলো। তারপরও আই স্টিল, তারপরও আই স্টিল, স্টিল মানে কি? তবুও, হ্যাভ আ ড্রিম, আমার একটা স্বপ্ন আছে। ইট ইজ আ ড্রিম, এটা এমন একটি স্বপ্ন, ডিপলি রুটেড, যে স্বপ্নের গভীরতা রয়েছে, দৃঢ়ভাবে আটকে রয়েছে, শিকড় গেড়ে গেছে কোথায়? ইন দা আমেরিকান ড্রিম, আমেরিকান স্বপ্নের সাথে। অতএব তার স্বপ্নটা বলতেছে, মার্টিন লুথার কিং বলতে যাচ্ছেন যে আমার স্বপ্নটা আমেরিকান স্বপ্নের সাথেই আসলে যুক্ত। এটা সেপারেট কোনো স্বপ্ন নয়। আই এম নট হিয়ার অ্যাজ আ সেপারেটিস্ট, আমি বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো মনোভাব নিয়ে আসিনি, বরং আমেরিকান যে ড্রিম রয়েছে সেই ড্রিমকে বাস্তবায়িত করার জন্যই আসলে আমি এসেছি, এবং সেই স্বপ্ন নিয়ে আজ আমি আপনাদের সামনে কথা বলবো। আই হ্যাভ আ ড্রিম, আমার একটা স্বপ্ন আছে। এখন তিনি স্বপ্নগুলোকে বর্ণনা করছেন যে স্বপ্নটা কি আসলে। দ্যাট ওয়ান ডে, যে একদিন, দিস নেশন, এই জাতি, উইল রাইজ আপ, জেগে উঠবে। এখন তারা ঘুমিয়ে আছে, তারা একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। দে ডোন্ট নো হোয়াট দে শুড ডু অর মাস্ট ডু, তাদের কি করা উচিত তারা জানে না। সুতরাং একসময় তারা জেগে উঠবে, বুঝতে পারবে। এই জেগে ওঠা মানে কি? বুঝতে পারা, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেমসেলফ, আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার কন্ডিশন আর সিচুয়েশন হুইচ ইজ ইন প্রিভ্যালেন্স, এখন যেটা বিরাজমান রয়েছে সেটা সম্পর্কে তারা একসময় বুঝবে। অ্যান্ড লিভ আউট দ্য ট্রু মিনিং অফ ইটস ক্রিড, ক্রিড মানে কি? বিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস। এবং তাদের যে ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে তার একদিন সত্যিকারের মিনিং নিয়েই তারা কিন্তু জীবনে চলতে পারবে বা বুঝতে পারবে যে আমাদের আমেরিকান সমাজের সত্যিকারের অর্থটা কি, বা আমাদের যে ধর্মীয় বিশ্বাস সেই বিষয়ের সাথে আমাদের জীবনধারার কোনো মিল আছে কিনা। সেই বিশ্বাসটাকে এখানে দেওয়া হয়েছে, উই হোল্ড দিস ট্রুথস, আমরা এই সত্যকেই সমুন্নত রাখবো, টু বি সেলফ এভিডেন্ট। সেলফ এভিডেন্ট মানে কি? নিজেদেরকে প্রমাণ করা যে আমরা কেমন, মানে স্বপ্রমাণিত করা, শত প্রমাণ মানে কি? আমাদের নিজেদেরকে প্রমাণ করার জন্য, এবং আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবো কি জিনিস সেটা, দ্যাট অল মেন আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল, যে সকল মানুষই সমানভাবে সৃষ্ট, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সমাজের বৈষম্য, সমাজের যে বিচ্ছিন্নতা, এই সবকিছু কিন্তু মানুষকে আজকে উঁচু নিচু বিভিন্ন পদ দিয়ে দিয়েছে। তো এই বিশ্বাসটা নিয়েই আমরা বেঁচে থাকতে চাই। আমরা একসময় এই বিশ্বাসের কথা বুঝতে পারবো যখন এই জাতি কি হবে? জেগে উঠবে। এটাই মার্টিন লুথার কিং বলতে চাচ্ছে। তারপর চলো, আই হ্যাভ আ ড্রিম, আমার একটা স্বপ্ন আছে, দ্যাট ওয়ান ডে, যে একদিন, অন দ্য রেড হিলস অফ জর্জিয়া, জর্জিয়ার এই লাল যে পাহাড়, এই পাহাড়ের উপরে, দ্য সানস অফ ফরমার স্লেভস, মানে কি? ফরমার মানে কি? আগের দিনের যারা দাস ছিল, আগের দিনে যে সকল লোকেরা দাস হিসেবে জীবনযাপন করত, তাদের সন্তানেরা
and the sons of former slave owners, এবং যারা একসময় দাসের মালিক ছিল, কৃতদাসের মালিক ছিল, দাস কেনাবেচা করত, তাদের সন্তানেরা। অর্থাৎ এখানে তিনি বলতে যাচ্ছেন যে যারা দাস ছিল একসময় তাদের সন্তানেরা, এবং যারা একসময় দাস বা কৃতদাসের মালিক ছিল তাদের সন্তানেরা কি হবে, উইল বি এবল, সক্ষম হবে, টু সিট ডাউন, বসতে, টুগেদার, একত্রে। তাহলে একত্রে বসতে সক্ষম হবে কোথায়? এট দ্য টেবিল অফ ব্রাদারহুড, মানে ভ্রাতৃত্বের যে টেবিল রয়েছে সেই টেবিলে বসতে। এখন এখানে টেবিল বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে? টেবিল বলতে আমরা সরাসরি টেবিলকে বুঝতেছি না, বা রেড হিলস অফ জর্জিয়া বলতে শুধু ওই ব্যাপারটাকে বুঝি, বরং স্থানকে বুঝছি, ওই জাতিকে বুঝছি। এবং টেবিল বলতে আমরা ভ্রাতৃত্ব বোধকে বুঝছি, যে ভ্রাতৃত্ব বোধ নিয়ে তারা একসময় হয়তো একত্রে বসবাস করতে পারবে। সিট ডাউন টুগেদার, একত্রে বসতে পারবে, তার মানে কি এখন তারা বসতে পারে না। তারপর আমরা চলে আসি, আই হ্যাভ আ ড্রিম, আমার একটা স্বপ্ন আছে, দ্যাট ওয়ান ডে, যে একদিন, ইভেন দ্য স্টেট অফ মিসিসিপি, যে মিসিসিপি রাজ্য, এমনকি মিসিসিপি রাজ্য, যে রাজ্য, আ স্টেট অফ সোয়েল্টারিং উইথ দ্য হিট অফ ইনজাস্টিস, আ স্টেট সোয়েল্টারিং, সোয়েল্টার মানে কি উত্তপ্ত হয়ে ওঠা, যে রাজ্য আজ উত্তপ্ত কি দিয়ে? উইথ দ্য হিট অফ ইনজাস্টিস, অবিচারের উত্তাপে উত্তপ্ত। সোয়েল্টারিং উইথ দ্য হিট অফ অপারেশন, নিপীড়নের উত্তাপে উত্তপ্ত। তাহলে যে রাজ্য আজ অবিচার, নিপীড়নের উত্তাপে উত্তপ্ত, সেই মিসিসিপি রাজ্য একদিন কি হবে? উইল বি ট্রান্সফর্ম, তাকে রূপান্তর করা হবে ইনটু অ্যান ওয়েসিস অফ ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস, সেটাকে একদিন স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচারের যে মরুদ্যান, সেই মরুদ্যানে হয়তো রূপান্তরিত করা হবে বা রূপান্তরিত হবে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি হি ইজ শোয়িং his great wish, his honest wish for the people of American society. Especially, he is feeling the misery of the black people, and he wants to establish a society where all people, irrespective of their creed or culture, irrespective of their physical appearance, will be able to live in a free society, having all kinds of opportunities and enjoying all kinds of rights. I have a dream, আমার একটা স্বপ্ন আছে, that my 4 little children will one day live. তাহলে কি হলো? I have a dream, আমার একটা স্বপ্ন আছে, that যে my 4 little children, আমার এই ছোট ছোট 4জন বাচ্চা, will one day live, একসময় বসবাস করবে, ইন আ নেশন, এমন একটা দেশে বা জাতিতে, হয় আর যেখানে, দে উইল নট বি জাজড, তাদেরকে বিচার করা হবে না, বাই দ্য কালার অফ দেয়ার স্কিন, তাদের যে চামড়া, সেই চামড়ার রং দিয়ে বা ত্বকের রং দিয়ে বিচারিত হবে না বা বিচার করা হবে না, বাট বাই দ্য কন্টেন্ট অফ দেয়ার ক্যারেক্টার, বরং তাদের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কন্টেন্ট মানে বৈশিষ্ট্য, ক্যারেক্টার মানে চরিত্র, তাহলে চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য, ভালো মন্দ, তার চরিত্র কি খারাপ, তাহলে সেভাবে সে বিচারিত হবে, তার চরিত্র ভালো, সেভাবেই সে বিচারিত হবে, নট বাই দেয়ার কালার অফ দেয়ার স্কিন অর দেয়ার অ্যাপিয়ারেন্স, তাদের বাহ্যিক যে চেহারা সেটা দিয়ে নয়, বরং তাদের ভিতরের যে কোয়ালিটি রয়েছে সেই কোয়ালিটি দিয়ে তারা বিচারিত হবে। এই হচ্ছে তার স্বপ্ন। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। আমি ওয়ার্ড গুলো বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি, তোমরা অবশ্যই সেগুলো বুঝে নিবে। I have a dream, আমার একটা স্বপ্ন আছে আজ। I have a dream that one day, আমার একটা স্বপ্ন আছে যে একদিন, down in Alabama, এই আলাবামা তে, with its vicious racists, যে শহর বা যে জায়গা আজ চরম বর্ণবাদে পূর্ণ, ভিসিয়াস মানে কি চরম, দুষ্ট যাকে বলা হচ্ছে, র্যাসিস্ট মানে কি বর্ণবাদী, বর্ণবাদী মানে সেই সকল মানুষকে বোঝাবে যারা বর্ণবাদী মনোভাব পোষণ করে, যেখানে রয়েছে বর্ণবাদী বহু মানুষ। কোন শহর? আলাবামাতে। এছাড়া রয়েছে কি, উইথ ইটস গভর্নর, তার এমন একজন গভর্নর রয়েছে, হ্যাভিং হিজ লিপস ড্রিপিং, সবসময় তার মুখ দিয়ে ঝরছে, কি দিয়ে? উইথ দ্য ওয়ার্ডস অফ ইন্টারপোজিশন এন্ড নালিফিকেশন,
ইন্টারপোজিশন মানে হচ্ছে হস্তক্ষেপ, নালিফিকেশন মানে বাতিল, মানে সবসময় বিচ্ছেদ, হস্তক্ষেপ করা, বাতিল করা মানে কি বিচ্ছিন্নতাবাদ বোঝাচ্ছে। যে শহরের গভর্নর, যে পরিচালক, তার মুখ দিয়েই সবসময় বিচ্ছিন্নতাবাদীর শব্দ ঝরে। এ সত্ত্বেও তিনি বলতে চাচ্ছেন যে এত বর্ণবাদী সত্ত্বেও, এমন বর্ণবাদী মনোভাবপূর্ণ একজন গভর্নর থাকা সত্ত্বেও এই আলাবামাতে কি হবে, দ্যাট ওয়ান ডে রাইট ডাউন ইন আলাবামা, এই আলাবামা শহরে লিটল ব্ল্যাক বয়েজ, ছোট ছোট কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে, অ্যান্ড ব্ল্যাক গার্লস, এবং মেয়ে, তাহলে কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে মেয়েরা, ছোট ছোট বাচ্চারা, উইল বি এবল টু জয়েন হ্যান্ডস, হাতে হাত রাখতে পারবে, কাদের সাথে, উইথ লিটল হোয়াইট বয়েজ অ্যান্ড গার্লস অ্যাজ সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স, ছোট ছোট যে শ্বেতাঙ্গ ছেলে মেয়েরা রয়েছে তাদের সাথে কি হিসাবে, ভাই এবং বোন হিসাবে। অর্থাৎ এখানে বলা হলো যে আলাবামা শহর আজ বর্ণবাদী মনোভাবে পূর্ণ ছেয়ে রয়েছে, সেই শহরেই, সে আলাবামা শহরেই বা রাজ্যেই একসময় এই যে আমরা ছোট ছোট কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে মেয়েদের দেখছি, এরাই একদিন কি করবে, শ্বেতাঙ্গ ছেলে মেয়েদের সাথে একত্রে বসে থাকবে, হাতে হাত দিয়ে খেলা করবে, ভাই এবং বোনের মতোই। তার বলছে আই হ্যাভ আ ড্রিম, আমার একটা স্বপ্ন রয়েছে আজ, আই হ্যাভ আ ড্রিম দ্যাট ওয়ান ডে, আমার স্বপ্ন আছে যে একদিন এভরি ভ্যালি, প্রত্যেকটা উপত্যকা, উপত্যকা বলতে আমরা কি বুঝি, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী যে সমতল জায়গা, নিচু জায়গা, তাকে আমরা বলবো ভ্যালি, এরকম প্রতিটা উপত্যকা শ্যাল বি এক্সাল্টেড, উন্নত করা হবে। তাহলে নিচু জায়গাগুলোকে কি করা হবে, উন্নত করা হবে। তার মানে কি আমাদের সম্পর্কের মধ্যে যে টানাপোড়েন রয়েছে, যে নিচুতা রয়েছে, যে নিম্ন মানসিকতা রয়েছে, সেই মানসিকতা একসময় উন্নত হবে। আমরা বুঝবো যেখানে স্থানগুলোর কথা বলা হচ্ছে, এগুলো আসলে আমরা বুঝবো হচ্ছে মেটাফরিক্যালি, অর্থাৎ যে কম্পেয়ার করে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই আহ, বিষয়গুলো কি বলতে চাচ্ছে সেগুলো বোঝার চেষ্টা করবো। এভরি হিল অ্যান্ড মাউন্টেন শ্যাল বি মেড লো, এবং আমাদের সম্পর্কের মধ্যে যে উত্থান পতন রয়েছে, সেরকম হিল, পাহাড় এবং পর্বতগুলোকে কি করা হবে, নিচু করা হবে। অর্থাৎ উঁচু মন মানসিকতা নিয়ে যে সকল মানুষ এই নিচু সমাজের মানুষদের বা গরিব অসহায় মানুষদের দিকে তাকাতে পারছে না, তারা একসময় হয়তো এই তাদের মানসিকতাকে উন্নত করে, তাদের জাগতিকতাকে উন্নত না করে, মানসিকতা উন্নত করে এই ধরনের অসহায় মানুষের পাশে এসে হয়তো দাঁড়াবে। দ্য রাফ প্লেসেস, যে সকল জায়গাগুলো রুক্ষ অসমতল, সেগুলো কি করা হবে, উইল বি মেড প্লেন, তাদেরকে সমতল করা হবে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে সম্পর্কের যে টানাপোড়েন, সেটাকে হয়তো সুন্দর করা হবে। অ্যান্ড দ্য ক্রুক প্লেসেস, ক্রুক মানে কি, আঁকা বাঁকা, উইল বি মেড স্ট্রেট, সেই আঁকা বাঁকা জায়গাগুলোকে একসময় কি করা হবে, সোজা করা হবে। অ্যান্ড দ্য গ্লোরি অফ দ্য লর্ড, এবং ঈশ্বরের যে মহিমা, শ্যাল বি রিভিলড, প্রকাশ পাবে। অ্যান্ড অল ফ্লেশ, ফ্লেশ বলতে আমরা রক্ত মাংসের মানুষকে বুঝবো, এবং এই রক্ত মাংসের মানুষেরা শ্যাল সি ইট টুগেদার, সকলে একসাথে দেখবে যে ঈশ্বরের মহান সৃষ্টিকর্তার মহিমা আজ প্রকাশিত হয়েছে। কারণ দেয়ার ইজ নো ডিসক্রিমিনেশন, দেয়ার ইজ নো আপ অ্যান্ড ডাউন অফ রিলেশনশিপ বিটুইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। তাই এই ধরনের একটা সম্পর্ক কিন্তু গঠিত হবে, আর এই স্বপ্ন রয়েছে কার, মার্টিন লুথার কিং এর। দিস ইজ আওয়ার হোপ, এই হচ্ছে আমাদের আশা। দিস ইজ দ্য ফেইথ, এই হচ্ছে বিশ্বাস, দ্যাট আই উইল গো ব্যাক টু দ্য সাউথ, মানে এই বিশ্বাস নিয়েই আমি একদিন হয়তো দক্ষিণে ফিরে যাব। দক্ষিণ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, দক্ষিণ বলতে আমরা আফ্রিকান দেশগুলোকে বুঝছি, যেখানে নিগ্রোরা রয়েছে, যেখানে গেলে নিগ্রোরা আমাদের কাজ আর ভয় পাবে না, বরং দে উইল টেক অ্যাজ দেয়ার ব্রাদার্স আর সিস্টার, তারা একসময় তারা হয়তোবা ভাই বা বোন হিসাবে গ্রহণ করবে। তাই বলছে উইথ দিস ফেইথ, আর এই বিশ্বাস নিয়েই, উইল বি এবল টু হিউ আউট, হিউ আউট মানে কি, কেটে ঘষে মেজে সুন্দরভাবে তৈরি করা। তাহলে হিউ আউট অফ দ্য মাউন্টেন অফ ডিসপেয়ার, মানে হতাশার যে পাহাড় আমাদের মধ্যে রয়েছে, সেই পাহাড় কেটে আমরা বের করে আনতে পারবো আ স্টোন অফ হোপ, একটা আশার পাথরকে। তাহলে আমাদের মধ্যে রয়েছে কি, বিশাল হতাশা, অসহায়ত্ব। তাহলে এই হতাশা অসহায়ত্বকে কেটে ছেটে বাদ দিয়ে আমরা একসময় হয়তো আশা জাগাতে পারবো। কোন আশা নিয়ে, উইথ দিস ফেইথ, তাই তো, এই বিশ্বাসটি, কোন বিশ্বাস নিয়ে, যে একসময় এই সকল সম্পর্কগুলোকে, আজকে যে আমাদের মধ্যে সম্পর্কের যে একটা দূরত্ব রয়েছে,
একটা খারাপ সম্পর্ক বিরাজ করছে, সেই সম্পর্কটা একসময় ঠিক হয়ে যাবে। এবং সেই ঠিক হওয়ার যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস নিয়েই উইল বি এবল টু ট্রান্সফর্ম, আমরা পারবো রূপান্তর করতে দ্য জ্যাংলিং ডিসকার্ডস। জ্যাংলিং মানে কি? বেসুরো। ডিসকর্ড, জ্যাংলিং ডিসকর্ড মানে বেসুরো তালকে বুঝবো। আর এখানে বেসুরো তাল বলতে আমরা বুঝবো বিবাদ অফ আওয়ার নেশন। তাহলে আমাদের জাতির মধ্যে যে বিবাদ রয়েছে, সেই বিবাদটাকে হয়তো ট্রান্সফর্ম করতে পারবো ইনটু আ বিউটিফুল সিম্ফনি অফ ব্রাদারহুড। তাহলে সিম্ফনি মানে কি? সুমধুর সুর। তাহলে সেই বলছে এখানে বেসুরো তালকে আমরা একসময় একটা সুন্দর সুরে রূপান্তর করতে পারবো। তার মানে আমাদের মধ্যে যে বিবাদ বৈষম্য রয়েছে আমাদের জাতির মধ্যে, সেইটাকে আমরা একসময় ভ্রাতৃত্বের এক সুমধুর সম্পর্কে রূপান্তর করতে পারবো। তাহলে এই আশাগুলো তিনি কিন্তু আস্তে আস্তে জনগণের মধ্যে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন এবং একটা মানসিকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন যে আমরা যাতে একত্রে আমাদের মধ্যে যে দূরত্বটা রয়েছে, যে গ্যাপটা রয়েছে, যে ফাটলটা রয়েছে, সেটা যেন আমরা পূরণ করতে পারি। অর্থাৎ তিনি কিন্তু এখানে জনগণকে হতাশ করতে আসেননি, বরং তিনি তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নবাদী কোনো আন্দোলন তৈরি করতে আসেননি, বরং তিনি একটা সুন্দর মনোভাব ইনজেক্ট করতে চাচ্ছেন, প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন এই ব্ল্যাক পিপলদের মধ্যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু দ্য পিপল অফ হোয়াইটিস। ওকে, তাদের শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন, যাতে তারা একজন আরেকজনকে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করতে পারে, আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করতে পারে। and day by day and gradually this system of apartheid may go away, যাতে দূরে চলে যায়। তো যাই হোক, এবার আসি উইথ দিস ফেথ, আর এই বিশ্বাস নিয়ে উইল বি এবল টু ওয়ার্ক টুগেদার, আমরা একসাথে কাজ করতে পারবো, টু প্রে টুগেদার, একসাথে প্রার্থনা করতে পারবো, টু স্ট্রাগল টুগেদার, একসাথে সংগ্রামে যেতে পারবো, টু গো টু জেল টুগেদার, এবং সংগ্রাম করতে করতে আমরা জেলেও যেতে পারবো, টু স্ট্যান্ড আপ ফর ফ্রিডম টুগেদার, এবং আমাদের স্বাধীনতার জন্য একসাথে এক কাতারে দাঁড়াতে পারবো। অন্তত নোয়িং, এটুকু জেনে যে উইল বি ফ্রি ওয়ান ডে, যে আমরা একসময় স্বাধীন হবই। তো আমরা জেলে গেলেও আমাদের ভিতরে কোনো কষ্ট থাকবে না, বিকজ উই আর ইন জেল, বিকজ উই আর স্ট্রাগলিং ফর আওয়ার ফ্রিডম, we are standing for our freedom, and so we have been imprisoned, but one day our struggle, our movement will be successful and we will be free. আমরা একসময় স্বাধীন হব, and then we will enjoy every bit of rights of a free and democratic society equally, যে আমরা একসময় এনজয় করতে পারবো সমানভাবে। এই আশা নিয়ে থাকলে 10 বছর জেলে থাকলেও হয়তো আমাদের মধ্যে কোনো দুঃখ থাকবে না, এটা তিনি বলতে চাচ্ছেন। and if, এবং যদি, ইস আমেরিকা ইজ টু বি আ গ্রেট নেশন, যদি এই আমেরিকাকে বড় জাতি হতেই হয়, দিস মাস্ট বিকাম ট্রু, এটাকে সত্য হতেই হবে। যে আমেরিকাকে যদি মহৎ হতে হয়, বড় জাতিতে রূপান্তরিত হতে হয়, তাহলে আমাদের মধ্যে যে সম্পর্কের টানাপোড়েন, এটাকে দূর করতেই হবে এবং একত্রে বসবাস করতে হবে। আর এটা সত্য না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকা কখনোই বড় জাতিতে রূপান্তরিত হতে পারবে না। সুতরাং সো লেট ফ্রিডম রিং, অতএব স্বাধীনতাকে বাজতে দাও, ফ্রম দ্য প্রোডিজিয়াস হিল টপস অফ নিউ হেমিস্ফিয়ার। এই যে নিউ হেমিস্ফিয়ার, হেমিস্ফিয়ার বলতে আমরা যে আমেরিকাকে বুঝছি, এই নতুন যে এলাকাকে বুঝছি, এই নতুন জাতি, নতুন এলাকার যে বড় বড় হিল টপ, পাহাড় পর্বত রয়েছে, তার উপর থেকে স্বাধীনতার ঘন্টা বাজতে দাও। লেট ফ্রিডম রিং, স্বাধীনতার ঘন্টা বাজতে দাও, ফ্রম দ্য মাইটি মাউন্টেন্স অফ নিউ ইয়র্ক, এই যে নিউ ইয়র্কের বিশাল বিশাল পর্বত রয়েছে, এই পর্বতের উপর থেকে স্বাধীনতার ঘন্টা বাজতে দাও। লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম দ্য হাইটেনিং অ্যালিগেনিস অফ পেনসিলভেনিয়া, আর এই পেনসিলভেনিয়ার যে সুউচ্চ অ্যালিগেনি রয়েছে, সেখান থেকে স্বাধীনতার সুর, স্বাধীনতার ঘন্টা বাজতে দাও। অর্থাৎ এখানে সবাইকে স্বাধীন হতে দাও, সবাই স্বাধীনভাবে তাদের গলা ছেড়ে গান ধরুক, এইটা বোঝাতে যাচ্ছে। অর্থাৎ এখানে রিং বলতে, ঘন্টা বাজার বলতে আমরা বলতে চাচ্ছি যে চিহ্ন, যে না সবাই আজকে স্বাধীন, যেদিকে তাকাচ্ছি দেখছি স্বাধীনতার একটা যে আনন্দ, স্বাধীনতার যে সুর চারিদিক থেকে বেজে উঠছে, এইটাকে বলা হচ্ছে বাজতে দাও। অতএব সবাই স্বাধীনভাবে বসবাস করুক। এছাড়াও বলছে লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম এভরি হিল অ্যান্ড মোলহিল অফ মিসিসিপি, যে প্রত্যেকটা পাহাড়, প্রত্যেকটা ঢিবি থেকে, মিসিসিপির ঢিবি থেকে স্বাধীনতার সুর বাজতে দাও। ফ্রম এভরি মাউন্টেন সাইড লেট ফ্রিডম রিং, প্রত্যেকটা পাহাড় পর্বত পার্শ্ব থেকে, উপত্যকা থেকে স্বাধীনতার সুর বাজতে দাও। and when this happen, আর সত্যি যদি এই স্বাধীনতার সুর বেজে ওঠে এই সকল জায়গা থেকে, and when we all allow freedom ring, আর যদি আমরা আসলে স্বাধীনতার সুরটা
বাজতে দিই, ঘন্টাটাকে বাজতে দিই, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, আর যদি আমরা প্রত্যেকটা গ্রাম, প্রত্যেকটা মহল্লা থেকে, প্রত্যেকটা রাজ্য, প্রত্যেকটা শহর থেকে সত্যি যদি স্বাধীনতার সুরকে বাজতে দিই, we will be able to speed up, আমরা একসময় আমরা ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হব এটাকে, that day, সেই দিন খুব তাড়াতাড়ি আসবে, when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestant and Catholics, যে গডের যে সন্তান, ঈশ্বরের যে সন্তান, সাদা হোক, কালো হোক, ইহুদি হোক, নন ইহুদি হোক, প্রোটেস্ট্যান্ট হোক, ক্যাথলিক হোক, এই যে বিভিন্ন ভাগ, সাদা, কালো, ইহুদি, নন ইহুদি, অইহুদি, প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, এই যে ভাগগুলো, এই ভাগগুলো আর থাকবে না। সকলেই কি হিসেবে প্রমাণিত হবে? গডস চিলড্রেন হিসাবে, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে। এবং তখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে কি করব? উইল বি এবল টু জয়েন হ্যান্ডস, আমরা একজন আরেকজনের হাতে হাত ধরে কি করতে পারবো? এন্ড সিং, গেয়ে উঠতে পারবো, ইন দ্য ওয়ার্ডস অফ দ্য ওল্ড নিগ্রো স্পিরিচুয়াল, নিগ্রোদের যে পুরনো বা প্রাচীন যে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রয়েছে, সেই সঙ্গীতের সাথে গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠতে পারবো, ফ্রি অ্যাট লাস্ট, অবশেষে মুক্ত, ফ্রি অ্যাট লাস্ট, অবশেষে মুক্ত, থ্যাংক গড অলমাইটি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক, উই আর ফ্রি অ্যাট লাস্ট, অবশেষে আমরা মুক্ত। তাই এইভাবে, in this way, Martin Luther King Jr., the non-violent activist, the pastor, wants to inject a feeling of freedom, a feeling of brotherhood among the white and black people. And he has been nourishing his dream in his inner mind that one day this will happen. এবং আমরা দেখছি যে আমেরিকান সমাজে সেই স্বপ্ন কিন্তু আজ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তারা কিন্তু সকলে একত্রে বসবাস করছে। ওকে, তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই হচ্ছে স্বপ্ন নিয়ে একটা প্যাসেজ। আমরা কিন্তু এই ইউনিটে ড্রিমস নিয়ে কথা বলছি এবং এখানে স্বপ্ন সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন সংজ্ঞা পেয়েছি, স্বপ্নের উপরে দুই একটা কবিতা পেয়েছি, যে কবিতাতে স্বপ্নকে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে যে স্বপ্ন দুই ধরনের, একটা হচ্ছে আমরা জেগে দেখি, যেটাকে আমরা বলি লক্ষ্য, আর সেই ধরনের স্বপ্নই হচ্ছে আমাদের মার্টিন লুথার কিং এর। তিনি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন না, ঘুমের মধ্যে তিনি ভাবছেন না, রাদার হি ইজ বিফোর দ্য ব্ল্যাক পিপল, বিফোর দ্য people who are actually having a faith in Martin Luther King and have given their leadership to Martin Luther King, that one day this great man will make them free, তাদেরকে মুক্ত করবে। এবং সেই ব্ল্যাক পিপলদেরকে মুক্ত করা এবং to give all facilities or rights to people irrespective of white or black, or Jews or Gentiles, Protestant or Catholic, nothing will be able to divide the people of American society. যে আমেরিকান সমাজের মানুষকে কোনোভাবেই বিভক্ত করা যাবে না। They will live with their faith in their religion, ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারেই চলবে এবং সেটা তারা প্রতিষ্ঠা করতে দিবে। এবং then the American society by America will be great nation, will be a great nation on the earth. এই স্বপ্নটাই হচ্ছে মার্টিন লুথার কিং এর, এবং তিনি বিভিন্নভাবে খুব সুন্দরভাবে কবির ভাষায় ছন্দ দিয়ে, তাল দিয়ে, সুন্দর মেটাফোরস ইউজ করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে আসলে তার সত্যিকারের স্বপ্নটা কি। and he is determined to fulfill his dream, and he is confident that his dream will come true one day, and then God's mercy and God's glory will be shown by the people, to the people. Okay, so dear students, আশা করি তোমরা প্যাসেজটি আমার সাথে বুঝতে পেরেছো, এবং যদি আবারও বুঝতে সমস্যা হয় তোমরা অবশ্যই আমাকে জানাবে। আবারও বলছি, মার্টিন লুথার কিং সম্পর্কে, কিং জুনিয়র সম্পর্কে যদি আরো তথ্য পাওয়া যায় তোমরা একটু পড়ে নিবে।
ইন্টারনেট ঘেটে, বই ঘেটে বা যে কোনো সোর্স থেকে, যাতে এই মহৎ ব্যক্তি জীবনী সম্পর্কে কোনো রকম কোশ্চেন আসে, বিশেষত রিয়ারেন্স সম্পর্কে আসতে পারে, বা তোমাদের মডেল বই থাকলে সেখানে যদি কোনো রিয়ারেন্স থাকে তোমরা একটু অবশ্যই পড়ে নিবে। আমি আবারও বলছি যে তোমাদের বইয়ে যে সকল পার্সনের নামগুলো থাকবে, সেটা কবি হোক, অ্যাক্টিভিস্ট হোক, যে কোনো ব্যক্তি, ফেমাস হিস্ট্রিক্যাল, তাদের বেশ ফেম রয়েছে, তাদের বিশেষ কাজ দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়েছে এমন ব্যক্তিকে আমরা স্মরণ করে তাদের বিষয়গুলোকে জেনে রাখবো, এবং রিয়ারেন্স বা অন্য যে কোনো কোশ্চেনের বিষয় হিসেবে যদি এসেই যায়, তাহলে সেটা যেন আমরা সুন্দরভাবে আনসার করতে পারি। সো ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ আর নয়, তোমাদের সাথে তবে আবারও এ ধরনের নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আমরা চলে আসব। তবে ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের কাছে রইল একটা হাম্বল রিকোয়েস্ট, যে যদি এই ভিডিও ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তোমরা অবশ্যই এই ভিডিও ক্লাসটি লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে। এবং তোমাদের যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়, তোমরা এই ভিডিও ক্লাসের কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে তোমাদের সমস্যা কি। আর অন্যান্য ভিডিও ক্লাসের লিঙ্কগুলো আমি এই ভিডিও ক্লাসের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি ইউনিট লেসন অনুসারে, তোমরা অবশ্যই সেগুলো দেখে নিবে, এবং সেখানেও যদি কোনো সমস্যা থাকে নিজ সেপারেট যে ভিডিও ক্লাস রয়েছে সেই ভিডিও ক্লাসের কমেন্ট বক্সে তোমরা লিখে আমাকে জানাবে। আর এই চ্যানেলে যদি তুমি নতুন হয়ে থাকো, তো দয়া করে অনুরোধ রইল যে অবশ্যই ভিডিও ক্লাসটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবে, যাতে যে কোনো ধরনের ভিডিও ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথেই তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। আর এই একই নামে ইউটিউব ক্যান লার্ন ইংলিশ নামে যে আমার ফেসবুক পেজ রয়েছে এবং ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে, তোমরা লাইক ফলো করে তার সাথে থাকতে পারো, কারণ সেখানে আমি প্রতিনিয়ত এই ভিডিও ক্লাসের লিঙ্কগুলো দিয়ে দিই, যাতে তোমরা রেগুলারলি জেনে যাও। এবং এইচএসসি একাডেমিক ইংলিশ নামে আমার আলাদা ফেসবুক পেজ রয়েছে, যেখানে শুধু আমি এইচএসসি লেভেলের স্টুডেন্টদের জন্য ভিডিও ক্লাসগুলো আলাদা করে লিঙ্কগুলো দিয়ে দিব, তোমরা যাতে সেখানে লাইক বা ফলো করে থাকতে পারো, যাতে সহজেই তোমরা এই লিঙ্কগুলো সেপারেটলি পেয়ে যাও। কারণ আমি এখানে 4 ধরনের লার্নার্সদেরকে টার্গেট রেখে ক্লাসগুলো দিচ্ছি, যেটা আমি শুরুতে বলেছি। আশা করি তোমরা আমার সাথে প্রতিনিয়ত থাকবে এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর যে কোনো ধরনের হেল্প তোমরা আশা করি আমার সাথে থেকে নিয়ে নিবে। তো আজ আর নয়, আমার সাথে এতক্ষণ থাকলে তার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বেস্ট অফ লাক। বাড়িতে তোমরা নিরাপদে থাকবে, কোভিড-19 এর এই ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে নিরাপদে থাকাই ভালো। এবং আমি আবারও উইশ করছি তোমাদের সাথে পরবর্তী ক্লাসে মিট করার জন্য। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে সেফ অ্যান্ড সাউন্ড থাকো। And till the next class, peace be upon all of you.